In the last lecture, we have discussed summation r, where r runs from 1 to n as equals to n plus 1 upon 2. Next, we have taken summation r square, where r runs from 1 to n as n plus 1, 2n plus 1 whole divided by 6. Next is summation r cube, where r runs from 1 to n as equals to n plus 1 upon 2 bracket square. We all are familiar with summation 1, where r runs from 1 to n as equals to n. These four results already we have discussed. कुठले? समेशन r square, summation r cube आणि summation 1. आज जो सगळा पार्ट बघायचा आहे तो एक्सपान्शन सिरीजला रिलेटेड आहे. एक्सपान्शन सिरीजला रिलेटेड म्हणजे काय? तर आपल्याला पुस्तकामध्ये 4 एक्सपान्शन सिरीज दिल्यात. e⁻x, e⁻−x, sin x, cos x आणि त्यात आणखीन 2 आपल्याला घ्यायच्या आहेत, त्या म्हणजे 1/1 - x आणि 1/1 + x. In the book we have given the expansion series related to e⁻x, e⁻−x, sin x, cos x. Later on we will develop with 1/1 - x and 1/1 + x. These series expansions are related with. आता ह्या सिरीज एक्सपान्शन्स द्यायच्या कशा? तर सिरीज मी समजा सांगितलं की e⁻x will gives its series expansion as 1 + x plus x² by 2 factorial, x³ by 3 factorial plus x⁴ by 4 factorial plus so on. तर आता तुम्हाला काहीच कळणार नाही की अरे ही एक्सपान्शन सिरीज अशी का लिहिली आहे. तर याच्यासाठी काही एक्सपान्शन सिरीज डिफाईन केल्या आहेत. त्या म्हणजे एक टेलर सिरीज आणि एक मॅक्लॉरिन सिरीज. एक्सपान्शन सिरीज अशी सांगते, टेलर सिरीज ॲज f(x) is equals to f0 plus x f'0 plus x² by 2 factorial f'0 plus x³ by 3 factorial f'0 plus so on up to n terms. आता यात ही जी एक्सपान्शन सिरीज दिली आहे 1 + x + x² by 2 factorial plus so on, ही याचा वापर करून आपण डेव्हलप केली आहे. मेकिंग यूज ऑफ द टेलर्स एक्सपान्शन सिरीज ॲज f(x) is equal to f0 plus x f'0 plus x² by 2 factorial f'0 plus x³ by 3 factorial f'0 and so on. These expansion series are written. One thing is sure that we are familiar with x, x², x³, but you all students does not know what that 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial and so on. This is the factorial notation used. माझ्या मते बऱ्याच मुलांना या फॅक्टोरियल नोटेशनचा अर्थ अजून झाला नाही, कारण तो टॉपिक अजून सुरू व्हायचा आहे. परमिटेशन कॉम्बिनेशन त्यावेळेला समजेल. झाला असेल ठीकच आहे, नसेल तरी तो एक पार्ट म्हणून सांगतो. दिस नोटेशन जसं एक्सक्लेमेटरी सिम्बॉल आहे त्या प्रकारचं नोटेशन आहे. दिस इज कॉल्ड ॲज अ फॅक्टोरियल नोटेशन. FACTORIAL. This is the factorial notation. This factorial notation can also be denoted with this symbol. These are the symbolic presentation for factorial notation. Either you write down that factorial expression with this or you symbolically express this. This is the n factorial. We read it as n factorial or you may read it as factorial n. या दोन्हीपैकी कसाही उच्चार केला तरी चालतो. Either you call it as n factorial or you call it as factorial n. This n factorial can also be denoted with this symbol. Expression as n factorial असा दाखवला तरी चालेल. You can also be denoted with this form. What that n factorial is? N factorial is nothing but product of. याचा अर्थ प्रोडक्ट एवढं तर कळलं, पण कुणाचं प्रोडक्ट? n factorial is the product of first
n natural numbers with 0 factorial is always taken as equals to 1. It is a part of definition. In natural numbers, it means no doubt we should take the first natural numbers. Natural number ची सुरुवात कुठून होते? 1 पासून होते. 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into so on up to n. म्हणजे याची सुरुवात 1 पासून होणार आहे. 1 into 2 into 3 into 4 so on up to n. What will be the term previous to n? It is n minus 1. What will be the term previous to n minus 1? No doubt it will be n minus 2 and so on. With 0 factorial is taken as 1. For our sake of simplicity, for our convenience, we write down n factorial is equals to n minus 1, n minus 2, so on up to 3 into 2 into 1. We are going to write down the expansion series for e raised to x, e raised to minus x, sin theta, cos theta आणि मग ही दोन फंक्शन्स घेतली आहेत. एक्सपान्शन सिरीज आपल्याला लागतात त्या काही वेळेला पुस्तकांमधल्या किंवा JEE-CETला रिलेटेड प्रॉब्लेमसाठी. इथे एक्सपान्शन सिरीज दिली आहे. fx is equal to f0 plus x f dash 0 plus x square by 2 factorial f double dash 0 x cube by 3 factorial f triple dash 0 and so on. फंक्शन जे दिलं असेल ते फंक्शन वापरायचं आणि त्याच्या एफ डॅश 0, एफ डबल डॅश 0, एफ ट्रिपल डॅश 0 एवढ्या किमती लिहायच्या आणि तिथे रिप्लेस करत जायचं. म्हणजे ही एक्सपान्शन सिरीज मिळते. त्यासाठी ई रेस टू एक्सची एक्सपान्शन सिरीज मिळवली, त्याच्यावरून ई रेस टू मायनस एक्सची एक्सपान्शन सिरीज मिळवली. ई रेस टू एक्सची एक्सपान्शन सिरीज जी होती त्याच्यावरून ई रेस टू मायनस एक्सची एक्सपान्शन सिरीज मिळवताना पॉवर एक्स आहे ती पॉवर जिथे जिथे एक्स आहे तिथे तिथं तो मायनस एक्सने रिप्लेस करत गेलो आणि मला एक्सपान्शन सिरीज मिळाली. इथे या ई रेस एक्सची एक्सपान्शन सिरीज इथे लिहिली आहे आणि त्यावरून ई रेस टू मायनस एक्सची एक्सपान्शन सिरीज लिहिताना wherever there is x, I have replaced that x with minus x, so that x replaced with minus x, x square replaced with minus x bracket square, x cube replaced with minus x bracket cube and so on. आणि मग इथे एक्सपान्शन सिरीज आपल्याला मिळाली आहे. आता ह्या ज्या दोन एक्सपान्शन, therefore definitely we'll get the answer as x raised to 4 by 4 factorial and so on. Now is it nothing but 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus so on up to x raised to n by n factorial. It is called as expansion series for e raised to x. एकदा e raised to x ची एक्सपान्शन सिरीज मिळाली की पुढची एक्सपान्शन सिरीज लिहिणं खूप सोपं आहे बघा मुलांनो. कसं काय तर इथे ई रेस टू एक्स वरून ई रेस टू मायनस एक्सची एक्सपान्शन सिरीज लिहिता येईल. कसं काय व्हेरेवर देर इज एक्स यू जस्ट रिप्लेस इट विथ मायनस एक्स सो दॅट इट इज 1 प्लस मायनस एक्स प्लस मायनस एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर बाय 2 फॅक्टोरियल प्लस मायनस एक्स ब्रॅकेट क्यूब बाय 3 फॅक्टोरियल प्लस मायनस एक्स ब्रॅकेट रेस टू 4 बाय 4 फॅक्टोरियल प्लस सो ऑन. ज्या ज्या वेळेला पॉवर इव्हन आहे त्या त्या वेळेला मायनस एक्स ब्रॅकेट पॉवर इव्हन विल गिव्स यू द व्हॅल्यू ॲज प्लस एक्स. इट मीन्स इज इट 1 मायनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेअर बाय 2 फॅक्टोरियल मायनस एक्स क्यूब बाय 3 फॅक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 4 बाय 4 फॅक्टोरियल अँड सो ऑन. द नेक्स्ट टर्म विल बी व्हेरी ऑब्वियसली मायनस एक्स रेस टू 5 बाय 5 फॅक्टोरियल. आज सर्च केलं तरी चालेल की सिरीज एक्सपान्शनमध्ये टेलर सिरीज म्हणजे काय, मॅक्लॉरिन सिरीज म्हणजे काय. f0 प्लस एक्स टाइम्स f0 प्लस एक्स टाइम्स f डॅश 0 प्लस एक्स स्क्वेअर बाय 2 फॅक्टोरियल f डबल डॅश 0 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फॅक्टोरियल f triple dash 0 plus so on. It is the expansion series to be used. आता ही जी एक्सपान्शन सिरीज आहे ही कोणासाठी वापरायची आहे, आपल्याला नवीन फंक्शन द्यायचं आहे ते म्हणजे fx इज इक्वल्स टू साइन थीटा. आता यामध्ये 2-3 टर्म्स लागणार आहेत त्या कुठल्या तेही सांगतो.
इथे लिहून ठेवतो त्या. इथे the derivative of sin x with respect to x is equals to cos x and derivative with respect to x for cos x is equals to minus sin x. या दोन डिफरन्शिएशनच्या टर्म्स लक्षात असू द्या की sin x चा डेरिव्हेटिव्ह cos x आणि cos x चा डेरिव्हेटिव्ह minus sin x. Also, what is sin 0? Sin 0 is equals to 0, cos 0 is equals to 1. कारण हे पण लागत राहणार आहे ना, कारण sin 0 एकदा लागणार आहे, cos 0 एकदा लागणार आहे, त्यामुळे या दोन व्हॅल्यूज पण मला सतत लागतील. sin 0 is equal to 0, cos 0 is equals to 1. ओके, आता जी एक्सपान्शन सिरीज आपल्याला sin x ची हवी आहे ती एक्सपान्शन सिरीज फाइंड आउट करू. इंटरेस्टिंग आहे पार्ट मुलांनो, फक्त पहा एकदा कन्सेप्ट लक्षात आला की खूप सोपा आहे. वी आर गोइंग टू टेक द एक्सपान्शन सिरीज फॉर sin x. fx is equal to sin x. fx म्हटलं की मला f0 काढला पाहिजे. टू फाइंड आउट f0 मीन्स fx at x is equal to 0. Is it nothing but sin 0? And what is sin 0? It is 0. What is f dash x? The derivative for sin x. Sin x the derivative cos x. It means f dash 0 will be cos 0. Cos 0 ची किंमत किती? 1. What is f double dash x? Cos x चं डिफरन्शिएशन. Cos x चं डिफरन्शिएशन किती आहे मुलांनो? मायनस साइन एक्स. therefore it will be मायनस साइन एक्स. f डबल डॅश 0. पण साइन एक्सची किंमत x इज इक्वल टू 0 ठेवली की साइन 0 0 येतं. मग ते मायनस साइन 0 असो cos 0 असो, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0. f डबल डॅश x विल बी 0. वट इज f ट्रिपल डॅश x? या मायनस साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह, मायनस साइन तसंच ठेवतो. साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह किती आहे? कॉस एक्स. तो कॉस एक्स आला. ओके, वट इज एफ ट्रिपल डॅश 0? मायनस ऑफ कॉस 0. कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1. विथ निगेटिव्ह साइन इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू मायनस 1. वन मोर, एफ फोर्थ ऑफ एक्स म्हणजे चौथं डिफरन्शिएशन. मायनस साइन तसंच. कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह किती? मायनस साइन एक्स. देअरफॉर इट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू प्लस साइन एक्स. नाउ वट इज एफ फोर्थ 0? इट इज साइन 0 इज इक्वल्स टू 0. आता मला सांगा, एफ फोर्थ डेरिव्हेटिव्ह साइन एक्स आला, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स आहे, याचा अर्थ परत याच टर्म्स रिपीट होत राहणार आहेत, पुन्हा 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 येत राहणार आहेत. एक आणखी लिहू. वन मोर डिफरन्शिएशन विल बी साइन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स. फिफ्थ विल बी डेफिनेटली इक्वल्स टू 1 अँड सो ऑन. आता या सगळ्या किमती उचला आणि त्या एक्सपान्शन सिरीजमध्ये लिहा. वट इज एफ एक्स? इट इज साइन एक्स is equals to, what is f0? f0 is equal to sin 0 is equals to 0. ज्या ज्या किमती रिप्लेस केल्या त्यासाठी मी अशी ब्रॅकेट लिहितोय. प्लस x टाइम्स, what is f dash 0? f dash 0 is equals to 1. प्लस x square by 2 factorial. f double dash 0. f double dash 0 is equals to 0. Plus x cube by 3 factorial. What is f triple dash 0? It is minus 1 plus x raised to 4 by 4 factorial.